الناطق باللسان والشاهد بالإيمان مصداق مرج البحرين يلتقيان اللواء بالمظفر والشجاع الغزنفر والحامل الباب الخيبر والطوبى والمسخر الإمام المختار صاحب الذوالفقار قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير قرار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس ببكة ومباركا وهدى للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا جو گلیوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ حسینی فرش عزا پر ہوتے ہیں نہ کہ گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں. برائے کرم فرش عزا پر تشریف لے آئے. صلوات بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، چونکہ وقت بہت کم ہے، فرمائشیں تو بہت زیادہ تھیں کہ مولانا یہ پڑھیے گا، لیکن 20 سے 25 منٹ کی زحمت ہے اور ختم دعا. انا اول بیت وضع للناس ببکۃ ومبارکا وہدی للعالمین. پروردگار اس آیہ کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے زمین پر ایک گھر بنایا ببکۃ ومبارکا، اور وہ گھر مبارک ہے، پاک ہے، محترم ہے، ہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت کرنے والا ہے. ظاہری ترجمے سے بس میں اسی پہ روشنی ڈالوں گا اور زحمت تمام کر دوں گا. انا اولا بیت وضع للناس، کہ ہم نے ایک گھر بنایا ہے اپنے لیے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے للناس، لوگوں کے لیے بنایا ہے. ببکۃ ومبارکا، اور وہ گھر عام گھر نہیں ہے، وہ مبارک گھر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا گھر ہے. ہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کے ہر ایک جملے پہ ایک مجلس درکار ہے. پروردگار تو انسانوں کے لیے اپنا گھر کیوں بنا رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اور یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اس لیے مبارک ہے؟ تیرا گھر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مبارک بھی ہوگا. تیرا گھر ہے تو عالمین کے لیے ہدایت بھی کرے گا. میں صرف یہاں پہ لفظ حاوی سے بحث کروں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی خانہ کعبہ ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کرنے والا ہے. پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لو، ہم نے کبھی کعبے کو نہیں دیکھا کسی کو روکتے ہوئے، کسی کو ٹوکتے ہوئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم نے خانہ کعبہ کو کبھی نہیں دیکھا کسی کی ہدایت کرتے ہوئے. حتیٰ تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کر طواف کر رہے ہیں. لیکن کعبہ جو کا تو خاموش، روکتا ہی نہیں، ٹوکتا ہی نہیں. تو عجیب فلسفہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہے، ہدایت دینے والا ہے. تو یہ کیسا ہادی ہے جو روکتا نہیں؟ یہ کیسا ہادی ہے جو ٹوکتا نہیں؟ یہ کیسا ہادی ہے جو منع نہیں کرتا؟ یہ کیسا ہادی ہے جو راستہ نہیں دکھاتا؟ یہ کیسا ہادی ہے جو ہدایت نہیں دیتا؟ یہ کیسا ہادی ہے؟ پروردگار تیرا کلام ہے، پروردگار تیرا کلام ہے. تو نے کہا ہے تو بات ضرور ہوگی، مگر پروردگار ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو خطا کار ہیں. کہاں تیرا کلام، کہاں ہمارے فکر؟
परवरदिगार तू ही इसका मतलब बता दे, तू ही इस आयत का फलसफा समझा दे। तो अजब नहीं आवाज़ कुदरत आई, जरा रोजमर्रे की जिंदगी पे गौर तो कर, जरा रोजमर्रे की जिंदगी पे गौर तो कर, मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि तीन दीन इस्लाम है, तीन दीन अकल है। हम वो बात कहते ही नहीं जो तुम्हारी अकलों से बाहर हो। मैं क्या कर रहा हूं? तो परवरदिगार मैं अपनी जिंदगी पे गौर करूं तब समझ में आएगी बात। परवरदिगार ने कहा हाँ, जरा अपने रोजमर्रा की जिंदगी पे गौर तो कर, फिक्र तो कर, समझ में आ जाएगी बात। अब जब हमने गौर करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें मिली। उसमें एक चीज ये मिली, हमने कहा मुझे प्यास लगी है। हमने क्या कहा? मुझे प्यास लगी है। आपने कहा मौलाना ये गिलास हाजिर है, तवज्जो चाहता हूँ। मौलाना ये गिलास हाजिर है। मैंने कहा ये गिलास क्या मेरी प्यास बुझा देगा? तो आप कहेंगे अजीब बात करते हैं मौलाना, तवज्जो चाहता हूँ। अजीब बात करते हैं, गिलास प्यास नहीं बुझाता, बल्कि गिलास के अंदर जो पानी है वो प्यास बुझाता है। मैं क्या कर रहा हूँ? जो गिलास के अंदर पानी है वो प्यास बुझाता है। हमारे दरमियान एक मुहावरा भी है, प्यासा कुएं के पास जाता है। प्यासा कुएं के पास जाता है। तो क्या कुआं प्यास बुझाता है? क्या कुआं प्यास बुझाता है? कहेंगे अजीब बात करते हैं मौलाना, कुआं प्यास नहीं बुझाता, बल्कि कुएं के अंदर जो गहराई है, उस गहराई के अंदर जो पानी है वो प्यास बुझाता है। मैंने जुमला कह दिया, कुएं के अंदर जो गहराई है, गहराई में जो पानी है वो प्यास बुझाता है। तो पता चला कि कभी कभी बात होती है सर्फ की। मैं क्या कर रहा हूँ? कभी कभी बात होती है सर्फ की, मगर मुराद होता है मसरूफ। इसी तरीके से परवरदिगार ने आवाज दी, कभी कभी नाम लिया जाता है काबे का, हिदायत का, तौहीद का। एक सलाम भेजिए मोहम्मद। तो इसका मतलब ये है कि काबा हादी नहीं है, बल्कि मौलूद काबा हादी है। आज जिस से ये मजलिस मंसूब है, यानी पूरी दुनिया में 8 मुहर्रम आकाए अबुल फजल अब्बास से मंसूब है। मौला अबुल फजल अब्बास इसी काबे की छत पर आप चढ़कर अपना कसीदा नहीं पढ़ रहे हैं, काबे का कसीदा नहीं पढ़ रहे हैं, रूह काबे का कसीदा पढ़ने के लिए आए हैं। रूह काबे का कसीदा पढ़ने आए। जाहिर सी बात है, हक है। जिसके बाप की वजह से काबा किबला बना, उसके बेटे को हक है कि वो काबे की छत पे चढ़ के खिताब करे। बेशक बेशक। इसलिए कि भाई हमारी दुनियावी निजाम में भी जो जिस मकान का मालिक होता है वो अपनी छत पे चढ़ता है। अगर कोई गैर चढ़ जाता है तो हम उसको भगा देते हैं, हत्ता हम उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तुम मेरी छत पे आए थे, क्या तुम्हारा इरादा था, किस नीयत से आए थे? लेकिन जब बारिश से मकान छत पे चढ़ता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता, भाई क्यों चढ़ गए, किस नीयत से चढ़ गए, क्यों आ गए? जब गाजी अब्बास हुक्म हुसैन से काबे की छत पर आए तो मेरा जुमला कहता है, मेरा दिल कहता है कि काबे ने कहा था या काबे ने कहा होगा, कोई बात नहीं है गाजी, ये तो तेरे बाबा ही का दिया हुआ शरफ है। ये तो तेरे बाबा ही का दिया हुआ शरफ है। गाजी काबे की छत पर है। मैं पूरा कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2 से 3 लाइन मजलिस तमाम।
गाजी काबे की छत पर और काबे की छत पे चढ़ के क्या कहा, अल्लाहुम्मा शर्रफना हाजा पे कदमे अभी। तारीफ उस खुदा की, ये अहले बैत का शेवा है कि जब भी खुतबा देते हैं तो पहले खुदा की हमद करते हैं, पहले खुदा की हम करते हैं। चाहे वो अली का खुतबा हो, चाहे हसन का खुतबा हो, चाहे हुसैन का खुतबा हो, चाहे गाजी का खुतबा है, तमाम खुतबों में शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की हमदो सना, खुदा की हमदो सना। ए गाजी, तुझे खुतबा देना है, तुझे हुसैन का तारुफ कराना है, तुझे अपने मौला का तारुफ कराना है, तो खुदा की हमदो सना कैसी? तो अजब नहीं आवाज है। मेरे बाबा ने भी जब हर मौके पर खुतबा दिया था, अल्लाह का नाम लेने के बावजूद दुनिया में एक भूखा पैदा हुआ जो मेरे बाबा को खुदा कहने लगा। मैं खुदा की हमदो सना करके ये बताना चाह रहा हूँ, मैं उसे अली का बेटा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मोजज़े को देखकर मुझे भी खुदा कह दिया। क्या कह रहा? एक सलावत भेजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा शर्रफना हाजा अभी। पहला जुमला किस मौके पे दे रहे हैं? 8 ज़िलहिज का रोज, 8 बकरीद की 8 तारीख। कैसा होता है मतलब? हाजी तवाफ कर रहे होते हैं, हाजी तवाफ कर रहे होते हैं, लेकिन जब गाजी काबे की छत पे चढ़े तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हाजी काबे का आज तवाफ कर रहे थे या गाजी का तवाफ कर रहे थे। वाह 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 वाह। दूसरा जुमला, आज तारीख आलम में अजीब सी मंजरकशी है, अजीब सी मंजरकशी है। हाजी काबे का तवाफ कर रहा है, तवज्जो चाहता, हाजी काबे का तवाफ कर रहा है, काबा गाजी का तवाफ कर रहा है, क्या कर रहा है? काबा गाजी का तवाफ कर रहा है, गाजी की नजरें मौला हुसैन का तवाफ कर रही है। वाह वाह वाह। ये अजीब तवाफ हो रहा है। कोई जिस्मों से तवाफ कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई जिस्मों से तवाफ कर रहा, कोई नजरों से तवाफ कर रहा है। जो जिसकी निगाह में पड़ा था वो उसका तवाफ कर रहा था। वाह वाह। गाजी अब्बास ने कहा, उसके बाबा के कदमों की वजह से ये 4 दीवारी काबिल शरफ बना। जो पलट के कह दो, उसके बाबा, उनके बाबा गाजी बाबुल फरीद अब्बास आपके भी तो बाबा है, क्यों नहीं कहते? मेरे बाबा के कदमों की वजह से काबा किबला बना, क्यों ये कहना है? उनके बाबा के कदमों की वजह से काबा किबला बना। तो अजब नहीं, मौला अब्बास दे जवाब दे कि जहाँ अदब आखिरी सांसें लेता है वहाँ अब्बास का अदब शुरू होता है। वाह वाह वाह। कहाँ जहाँ हुसैन होते हैं वहाँ अब्बास अपना तारुफ नहीं कराते, जहाँ हुसैन होते हैं अब्बास अपनी फजीलत नहीं बयान करते, जहाँ अब्बास होते हैं वहाँ गुलाम अपनी औकात नहीं दिखाया करते। क्यों आवाज दी? उनके बाबा के कदमों की वजह से ये काबा किबला बना। ऐसे नहीं, हाजियों को मौला अब्बास पहचानवा रहे थे। हाजा हुसैन फारिफू, ये वो हुसैन है, इसे पहचानो।
लेकिन न कल मस्जिद नबवी में मुसलमानों ने पहचाना था, न आज इन हाजियों ने हुसैन को पहचाना। उसके बाद क्या कहते हैं, अय्यतुल कफरतुल फजरा, हाजियों को, तवाफ करने वाले को गाजी कह रहा है, एक काफिरो एक फाजिरो, एक काफिरो एक फाजिरो। मेरा सवाल है दस्ते अदब छोड़ के कहूंगा, ए गाजी, ये तो मुसलमान है, ये तो तवाफ करने वाले हैं, ये तो हज करने वाले हैं, आप इन्हें खुल्लम खुला कर रहे हैं, एक काफिरो एक फाजिरो। अजब नहीं माना आवाज दे, जो रसूल ने नहीं कहा। आज मैं काबे की छत पे चढ़ के इन लोगों को इनकी औकात बताऊंगा कि हर एहराम बांधने वाला मुसलमान नहीं होता, हर एहराम बांधने वाला हाजी नहीं होता। मौला ने कहा ये हाजी नहीं है, ये जमीन पर रेंगते हुए जानवर है। पूरे आलम इस्लाम को चिचोड़ कर रख दिया। दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इतने पैसे खर्च करके जाता है कि हम हज करने जा रहे हैं, हम हज करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, लोग हज करके आते हैं, हाजी कहलाते हैं। मेरा बस एक सवाल है, गाजी अबुल फरीद अब्बास, तूने इन्हें काफिर क्यों कह दिया, तूने इन्हें फाजिर क्यों कह दिया? तो अजब नहीं माना अब्बास आवाज दे कि जिसके दीन से, जिसके हुसैन से, जिसके दीन से, जिसके मजहब से, जिनके दिल से हुसैन निकल जाए वो काफिर ही होता है, वो फाजिर ही होता है। एक सवाल भेजिए मोहम्मद मोहम्मद। ये काफिर है और फाजिर है। अगला जुमला, तुम क्या समझते हो, तुम उनका रास्ता रोकने आए हो कि अगर वो चाहे तो ख्वाबा खुद होकर इनके कदमों का भरोसा ले ले। तुम उनका रास्ता रोकने आए हो। अगर वो चाहे, अगर वो चाहे, ये मौला अब्बास के जुमले हैं, जाकर पढ़ लीजिएगा कि अगर ये चाहे तो काबा खुद उड़कर इनके कदमों में चला जाए। तुम किसकी बात कर रहे हो? तारीख के जुमले हैं कि खाली मौला अब्बास ने यह कहा था कि अगर ये चाहे, दीवारे काबा में जरा पैदा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि काबा अपनी जगह छोड़कर हुसैन की कदमों में चला जाएगा, हुसैन की कदमों में चला जाएगा। जैसे ही हुसैन ने करबला, जैसे ही हुसैन ने काबा की दीवारों की जलजले की आहट महसूस की, हुसैन ने मस्जिद छोड़ा, हुसैन ने मस्जिद छोड़ा, काबा की दीवार पे हाथ रख कर कहा, एक काबा क्यों मेरी तरफ आ रहा है, हम तो तुझे बचाने जा रहे हैं। चादर नहीं, काबा आवाज दे, मौला गाजी को रोक ले। अगर इससे ज्यादा, अगर इससे ज्यादा आपके लिए कहा तो काबा खुद चल कर आपके पास आ जाएगा। अरे बाप ने सिर्फ एक मरतबा कहा था, एक दीवार से खुशी, आज उसका बेटा हमारी छत में है। बाप की आहट से सिर्फ एक दीवार में दर पैदा हुआ था, आज तो उसी का बेटा हमारी छत पे कह रहा है अगर ये चाहे। काबा आवाज दे रहा था, मौला हमने आप लोगों का चाहना देखा है, मौला हमने आप लोगों का चाहना देखा है, मौला हमने आप लोगों का चाहना देखा है, हमने अपने बाबा का चाहना देखा है। ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था तो मिट्टी के दी मिट्टी सोने में तब्दील हो जा, सिर्फ ये कहा था अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो ये मिट्टी सोने में तब्दील हो जाए। हुक्म नहीं दिया था, मिट्टी सोने में तब्दील हो गई थी। तो मौला तो जहाँ हुक्म ही नहीं देते, अगर लफ्ज़ अगर लगाते हैं
फौरन हुक्म की तामील हो जाती है। उसके बाद मौला अब्बास का अजीब गरीब जुमला है, खुतबे का आखिरी जुमला पढ़ता हूँ। शुरू में क्या है? तवल्ला, हुसैन से मोहब्बत के लिए दिखा रहे हैं, और आखिर में क्या कहते हैं? लानत हो, पढ़े जाकर, लानत हो तुम पर, तुम्हारी औलाद पर, तुम्हारे जज पर, कि तुम मुंतशिर हो जाओगे, तुम मुंतशिर हो जाओगे, तुम नस्ल नाबूद हो जाओगे, कभी फूल और फल न पाओगे। मौला ऐसी बददुआ कर दे कि छत पर चढ़कर, ऐसी बददुआ। अजब नहीं गाजी आवाज दे, इस दौर में जो भी हुसैन का रास्ता रोका, आज जो हुसैन का रास्ता रोक रहा है उस पे भी लानत, उसकी औलाद पे भी लानत, उसके बाप पे भी लानत, उसके दादा पे भी लानत। आने वाले जमाने में जो भी जुलूस हुसैन रोकेगा उस पे भी लानत, उसकी औलाद पे भी लानत, उसके बाप पे भी लानत। वाह 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 क्या मतलब? मतलब यह है कि मौला अब्बास के खुतबे का नाम तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त के दामन में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, वरना मौला का खुतबे का एक एक जुमला पूरी पूरी मजलिस की हैसियत रखता है, तशरीह रखता है उन खुतबे को, जुमले को समझने के लिए, चूंकि किसी आम का खुतबा नहीं है, उस अली के बेटे का खुतबा है, जिसकी बाप की जबान से निकले हुए हर जुमले आज नहजो बराबर बन गया है। तो मौला अब्बास के जबान से निकले हुए हर जुमले सहीफा अब्बास है। अब्बास के बहुत करामात हैं, अब्बास के बहुत सारे मोजिज़े हैं। कौन कहता है कि गाजी ने जंग नहीं की? बड़ो जंगे से थी। 13 बरस के सिन में अशअस के 7 बेटों को फासिले जहन्नम कर दिया। वो अशअस जो हजार आदमी के बराबर अकेला समझा जाता था, पलक झपकते ही फिरनार कर दिया। दुश्मन समझ नहीं पाई कि अली जंग लड़ रहा है या अब्बास जंग लड़ रहा है। सुभान अल्लाह। जो 13 बरस के सिन में फन्ने जंग को ऐसे इस्तेमाल किया कि जिस हाकिम शाम ने नहर पे कब्जा कर रखा था, पलक झपकते ही अब्बास ने उस नहर पे कब्जा कर लिया। मैं कहूँगा या अली, आपने अब्बास को क्यों इजाजत दी? तो अजब नहीं, अली कहे मेरी इल्मे इमामत करबला को देख रही थी, मेरी इल्मे इमामत करबला को देख रही थी कि जब 13 बरस के सिल में गाजी ने नहर पे कब्जा कर सकता है, तो 32 बरस में वो तो अपने अबरू के इशारे से नहर फुरात पे कब्जा कर सकता है। दुश्मन की क्या औकात है, उसकी क्या बिसात है। मौला अब्बास के बहुत सारे ऐसे हैं, छोटे छोटे ऐसे हैं कि हर मोजज़ा, हर करामत, लेकिन वाहिद एक ऐसा करबला का शहीद है कि जिसको बचपन ही से यह आवाज दी जाती रही कि देखो तुम्हें करबला के लिए पाला गया, तुम्हें करबला के लिए पाला गया। सुनिएगा, एक एक अजीब तसव्वुर है। अब्बास की शान में बस एक जुमला कहता हूं, हो सके तो आप तर्क करते रहिएगा, समझते रहिएगा। जब हुसैन का काफिला मदीने से करबला की तरफ चलने वाला था, मदीने के तमाम अफराद ने हुसैन को कहा था, मौला मत जाइए, मौला मत जाइए। पूरी मकातिल में एक जुमला दिखा दो जहां अब्बास ने कहा हो मौला मत जाइए। भाई मौला अब्बास को कहना चाहिए, मौला जब सारे मदीने के लोग मना कर रहे हैं तो मेरा भी सुन लीजिए, मत जाइए। क्या मतलब है? मतलब यह है
کہ علم امام کو علم عباس دیکھ رہے تھے، یعنی جو مقصد حسین تھا وہی مقصد عباس تھا. کبھی نہیں امام کا حکم جی آقا، وہ مولا عباس جس کو صرف کربلا کے لیے لایا. مولا عباس کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے کہ علی کو رسول نے خدا سے مانگا تھا، حسین نے نماز شب میں عباس کو مانگا. یعنی نہ عباس کے پدر گرامی علی ابن ابی طالب رسول کو آرام سے ملے، نہ حسین کو عباس ملے. خدا نے کہا کہ اگر یہ دونوں چاہیے تو مانگنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا. دنیا والوں کے سامنے خدا نے ان کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا جب میں اپنے رسول کو بھی مانگے نہیں دے سکتا تو تم کو بھی مانگے کیسے دے دوں گا. مانگو ان سے، چاہیے تو مانگو ان سے. اور اے خدا کیسے مانگو؟ وہ تو حسین تھے، انہوں نے نماز شب کے ذریعے مانگ لیا تھا. وہ تو کائنات کا رسول تھا، اس نے اپنے وحی مبارک کے ذریعے مانگ لیا. ہم تو گناہگار ہیں، ان سے کیسے مانگے؟ جب خدا آواز تھے ہم نے اسی لیے باب الحوائج بنا دیا. مانگو ان سے، حاجتیں پوری کروا لو. ہاں وہی وہ عباس جس کو بچپن سے کہا گیا کربلا کے لیے پالا گیا. ایک روایتی تسلسل میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے احساس کر لیا تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. وہ بچہ جس کو بچپن ہی سے کہا گیا عباس تم کو کربلا کے لیے پالا گیا. اب سنیے، جب ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پہ آئی، عباس نے نیام سے تلوار نکالی. حسین نے کہا عباس یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں. مدینے میں حسین کے ساتھ گستاخی ہوئی. حسین نے کہا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں. حسن کے جنازے میں 3 برسائے گئے. عباس پھر جلال میں آئے، پھر تلوار نکالی. ابھی میں ان مروان کے لشکر والے کو بتا دیتا ہوں کہ عباس کسے کہتے ہیں. حسین نے جب عباس کو دیکھا کہ جلال میں ہے، پھر شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی. مکے پہنچے، وہاں بھی دشمنوں نے بے ادبی کی. پھر غازی کو جلال آ گیا، پھر تلوار نکالی. پھر حسین نے کہا یہ مکہ ہے، کربلا نہیں. میرا دل کہتا ہے جب تو محرم کو والد کربلا ہوئے ہوں گے، جب حسین نے کہا ہوگا یہ کربلا ہے تو میرا دل کہتا ہے عباس نے گھبرائی لی ہوگی، اچھا یہی وہ کربلا ہے جس کے لیے مجھے پالا ہے. اب سوچے عباس کے دل میں حسرتیں جاگ اٹھی ہوں گی. اچھا اب تو حسین نہیں روکیں گے، اب تو حسین نہیں روکیں گے، اب تو حسین نہیں کہیں گے یہ مکہ ہے، یہ کوفہ ہے، یہ مدینہ ہے. اب تو کربلا آ گئی، اب حسین کیا کہہ کے روکیں گے. لیکن جب خیام حسینی عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیے اور دشمنوں نے کہا کہ خیمے یہاں سے اٹھا لیے جائیں، عباس نے خط کھینچ کر بولا اگر ہمت ہے تو ذرا خط کے پار آ کر دکھا دو. جیسے ہی جلال دیکھا، فضا دوڑی ہوئی زینب کے پاس گئی، فضا دوڑی ہوئی زینب کے پاس گئی. ارے غازی کو جلال آ گیا ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا میرے موجہ حسین کو بھیج دو. اے حسین غازی کو جلال آ گیا ہے. ارے غازی کو روکو. حسین نے سر کو جھکایا، کہا اے زینب کس منہ سے روکو، آج تک روکتا آیا. اے غازی یہ مکہ ہے، کربلا نہیں. اے غازی یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں. اے غازی یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں. اے زینب کس جملے سے روکوں، اب تو کربلا آ گئی. ہاں جزاک اللہ خیر جزا. خدا کوئی غم نہ دے تو بھائی مجھے کبھی بھی شہدائے کربلا کے. فضا سے کہا جاؤ عباس کو کہو شہزادی بلا رہی ہے، جاؤ شہزادی بلا رہی ہے.
حکم ملا خیمے کے اندر آئے، شہزادی کے قدم مبارک میں بیٹھ گئے. شہزادی حکم کیجئے، شہزادی حکم کیجئے. شہزادی نے کہا مجھے اپنی بہن مانتا ہے نا، اپنی بہن مانتا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہو نا. غازی نے کہا شہزادی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو کہا وہی زینب کہہ رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تلوار توڑ کے میرے قدموں میں ڈال دو. اب اس عباس کے دل سے پوچھو جو مدینے سے مکہ تک کربلا کی آرزو لے کر کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. زینب کہہ رہی ہے عباس عباس تلوار توڑ کے میرے قدموں میں ڈال. جزاک اللہ جزاک اللہ. شرم کر کے نہیں رہو، یہ غازی کے مصائب ہیں. وہ غازی جس کی آرزو تھی کہ کربلا میں ہم ویسی جنگ کریں گے، لیکن ہائے اس جنگ کا کیا ہوا کہ شہزادی کے ایک حکم نے تلوار توڑ کے قدموں میں ڈال دیا. شہزادی جو حکم آپ کا ابھی کہتی ہیں تو ہم خیمے ہٹائے لیتے ہیں. جن ہاتھوں سے عباس نے وہ خیمے لگائے تھے شہزادی کے حکم پر خیمے اٹھا لیے. جزاک اللہ خیر الجزا. بابا سے بلند روجے اس لیے کہ یہ کربلا کا ایک ایسا شہید ہے نا کہ سینہ پھٹ کے رہ جائے گا. وہ غازی جو جنگ کی آرزو لے کر کربلا کی سرزمین پہ پہنچا ہے، اور جب اجازت لینے کے لیے غازی مولا کے پاس آتے ہیں تو مولا کہتے ہیں غازی ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، ہم تجھے اجازت نہیں دے سکتے. لیکن جب خیمے سے التش التش کی صدائیں بلند ہوئی تو غازی نے کہا سکینہ بہت پیاسی ہے، بچے بہت پیاسے ہیں، مولا کم از کم اس کے لیے تو اجازت دیجیے. حسین نے کہا ٹھیک ہے غازی اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کی سبیل کا انتظام کر دو. جنگ کی اجازت نہیں ہے، سبیل کا انتظام کر دو. غازی کے پاس کیا ہے؟ غازی کے پاس کیا ہے؟ ہاتھ میں علم ہے، اس میں مشق سکینہ ہے. ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، نہر فرات کی طرف روا دوا ہے. جملہ روک کر عرض کروں، جب غازی نہر کی طرف جا رہے تھے تو جو پرچم دیا تھا اس پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب. حسین نے کہا بات ذرا اس علم کو میرے حوالے تو کرو. حوالے کیا، پریڑا کھولا، کچھ کاٹا اور کچھ لکھا. زینب اس منظر کو خیمے سے دیکھ رہی تھی. حسین سے پوچھا اے میرے مادہ حسین آپ نے اس پریڑے پہ کیا کاٹا، کیا لکھا؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. اے زینب میں نے اسے کہا کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب نے ذرا سینہ پیٹا، میری چادر کا نام پیچھے رہا ہے. ہاں جزاک اللہ خیر جزا. عباس تو خیمے میں بچوں کے لیے کہا تھا نا بچوں تمہارا چچا پانی لانے جا رہا، بچوں تمہارا چچا پانی لانے جا رہا. سکینہ تمہارا چچا جا رہا ہے، اب التش کی سزا نہ لگانا، تیرا چچا پلک جھپکتے ہی پانی لے کے آئے گا. بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب بڑا گھر سے باہر جاتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتی ہے کہ میرے لیے کیا لائے ہوں گے. لیکن وہ چچا جو وعدہ کر کے جا رہا ہے سکینہ ہم تمہارے لیے پانی لانے جا رہے ہیں. مقاتل کے جملے سنیے، مقاتل کے جملے سنیے. سکینہ سارے بچوں کو جمع کر کے در خیمہ پہ کھڑی ہے اور ایک نظر مکہ کی سرزمین کی طرف ہے، مکہ کی سرزمین کی طرف ہے. میرا چچا ابھی آتا ہوگا، بچوں صبر کرو، بچوں التش کی سزائیں نہ بلند کرو، بچوں صبر کرو، میرا چچا آنے والا. غازی لے کے چلے. میں ساری روایتوں کو چھوڑتا ہوا غازی نے مشق سکینہ بھرنے کے بعد خیمے کی طرف رخ کیا.
خیمے کی طرف رخ کیا. دشمنوں نے دیکھا کہ اگر عباس کو نہیں روکیں گے تو خیمے حسینی میں پانی پہنچ جائے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کبھی خدا کسی کو ایسا منظر نہ دکھائے. جو بی بی سکینہ خیمے سے دیکھ رہی تھی, حسین خیمے کے در سے دیکھ رہے تھے, زینب اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی. علم کو جھٹکا لگنا شروع ہوا, حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب پوچھتی تھی بھیا حسین عباس کی خیریت تو ہے. حسین کہتے تھے غازی کے علم کو جھٹکا لگ رہا ہے. ابھی غازی کا عالم اٹھائیں گے نا, ابھی غازی کا عالم اٹھائیں گے نا. کیسا عالم خون میں بھرا, کیسا عالم مشق سکینہ لگی ہوئی. یہ چچا بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے. آخری سکینہ عالم سے لپٹی کہہ رہی تھی امّو ادرکنی امّو ادرکنی. جزاک اللہ خیر الجزا. مولا عباس خیمے میں پانی نہیں پہنچا سکے. ہاں ایک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین مقتل کی سرزمین کی طرف چلے, عباس کے لاشے پہ پہنچے. کیا دیکھا؟ عباس دریا کے کنارے سو رہے ہیں. پوچھا عباس کوئی آرزو ہے, کوئی آرزو ہے؟ کیا مولا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تھی. اب میں جا رہا ہوں تو آخری لمحے میں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے. حسین نے خون کو صاف کیا, حسین تو خون نے صاف کیا. عباس اب مجھے دیکھ رہے, ہاں مولا آپ کی زیارت ہو گئی, اب وہ خطر سے حضوری سے پرواز بھی کر جائے تو کوئی غم نہیں, لیکن ہاں مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. مولا آپ ہاتھ جوڑ کے یہ میری نصیحت ہے, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین نے وصیت کو سنے, علم تو نہیں آیا, خون میں ڈوبا ہوا علم خیمے میں آیا. سکینہ نے کہا اے بچوں میرا چچا نہیں آیا, اب التش نہ کرنا. اے چچا آ جاؤ, بھتیجی پانی نہیں مانگیں گی. اے چچا آ جاؤ, سکینہ تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار. یا غازی یا غازی.